Welcome to A Game NEET and IAS Academy. Where leaders are nurture. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம FSO டாப்பிக்கில் இன்றைக்கி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சப் டாபிக் இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஃபுட் மைக்ரோபயாலஜி. ஓகே, இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஃபுட் மைக்ரோபயாலஜி இதில் நம்ம பார்க்க போகிற சப் டாபிக்ஸ் லைக் அப்ஜெக்டிவ்ஸ், இன்ட்ரடக்ஷன், சயின்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜி. ஓகே, இன்ட்ரடக்ஷன். ஸோ முன்னாடி மைக்ரோபயாலஜி பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னு என்ன பார்ப்போம். மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆல்ரெடி யூ நோ தட் இன்க்ளூட்ஸ் பாக்டீரியா, viruses, yeast, mold. That yeast and mold can be together designed as fungi. Okay, then algae, protozoa. So, okay, then these microorganisms can be classified as prokaryotes and eukaryotes. Okay, prokaryotes is nothing but the cells without definite nucleus. That is, in this prokaryote microorganisms does not have definite nucleus. Okay, but eukaryote microorganisms have definite nuclei. For examples like fungi, algae, and protozoa are eukaryotes, and bacteria are classified as prokaryotes. Okay, but these viruses do not have regular cell structure. So that's why this is not classified. This is why classified separately. So as you know, மைக்ரோஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் ஏர்த்தில் இருக்க எல்லா பிளேசஸ் கண்டிப்பாக ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, விச் இன்க்ளூட்ஸ் ஹியூமன், அனிமல்ஸ், பிளான்ட்ஸ், அதர் லிவிங் கிரியேச்சர்ஸ் லைக் சாயில், வாட்டர் அண்ட் அட்மாஸ்பியர். Okay, everything it will be present in this atmosphere or on earth. So but except in atmosphere, other places it multiply will be in fast mode. Okay, but in atmosphere it multiplication is not possible, but other like human, animals and plants, their multiply can be occur. Okay, then so these are the microorganisms. What is science of microbiology? So microbiology என்ன ஒன்றுமே இல்லை, மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பயாலஜி டேர்மில் நம்ம படிக்கலாம். சரியா? ஸோ ஸ்டடி ஆஃப் த பிரான்ச் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் சயின்சஸ் that deals with microorganisms is called microbiology. The branch of biological sciences, okay, that deals with microorganisms is called microbiology. What are the microorganisms? Like bacteria, fungi, some algae, protozoa, viruses, virions and prions. Okay, then all these types of microorganisms, we have some common following characteristic, like they are generally too small, so they cannot be seen using naked eye. Okay, they can be seen only with the help of microscope. Okay, then cell and other structures are relatively simple, so it can less specialized than other higher plant cells like plant and animal cells. Then these are handled and also cultured in using laboratory in a ways that are generally quite similar. Okay, this is also some of the following characteristics of this some types of microorganisms. Okay, then so these are classified. So microbiology can be developed and based on different types of perspectives. Okay, so one of the perspective can be specialized study, can be used of individual groups. Okay, like bacteria, we are grouping in one organisms. Okay, for viruses, all the viruses we are grouping one. So like we are grouping now. So grouping based on grouping we can use some specialized studies like following disciplines: bacteriology, mycology, protozoology, mycology and virology. So in this you can expect the questions like study of fungi is called mycology, study of viruses is called virology, study of algae is called mycology, because this algae word is different to mycology. Okay, and fungi we can be different to mycology, but bacteria is study of bacteriology, study of virus is called virology, protozoa is called protozoology. Okay, but you can expect this question from study of fungi and study of algae. Okay, in previous question paper also I seen this type of questions. Then what another type we can differentiate this microbiology, like on the basis of applied viewpoint. What is applied viewpoint? That is the relationship between microorganisms, environment and human activity. So based on this we can arises n number of areas like medical microbiology, agricultural microbiology, industrial microbiology and food microbiology. Okay, in medical microbiology, what are the areas are covered in this medical biology? Like pathology, immunology and epidemiology. Pathology means the study of diseases. Okay, this also can be asked in the questions. What is meant by pathology? Okay, study of diseases is called pathology. What is immunology? Okay,
how the immune system will operate to prevent invasion of microorganisms. Okay, for the best example is coronavirus. If a coronavirus is infecting in our body, means in our body we have antibodies or antibody that will be fight against this invasion or foreign microorganisms. Okay, this is called immunology. And epidemiology, like how diseases are distributed and spread. So these areas are covered in medical microbiology. And agricultural microbiology, in the name itself we have. So what are the microorganisms which are helping growth of a plant and crop, and prevention of crop spoilage. Okay, what are the microorganisms are used in this areas? We can be grouped in agricultural microbiology. Then we have industrial microbiology. In industrial microbiology or industrial biotechnology, okay, so study of this microorganisms often used in large scale industrial processes. Okay, this microorganisms are used in large scale industrial process na appo nama enna solla idu or industrial microbiology appdi solla. Food microbiology ஸோ நான் இப்போ பார்க்குறது எல்லாமே ஒரு பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் மைக்ரோபாலஜி தான். ஸோ ஃபுட் மைக்ரோபாலஜியில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டாபிக்ஸ் இது இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த என்ன ஏரியாஸ் மோஸ்ட்லி கவர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி பார்த்தோம்னா ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ், ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன், ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் அண்ட் ஃபுட் borne டிசீசஸ். ஓகே, ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம படிக்க போகிற சப் டாபிக் எல்லாமே ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ்னா என்ன, ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனில் என்னென்ன மைக்ரோஆர்கனிசம்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷனில், ஃபுட் borne டிசீஸில். ஓகேவா. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுட் மைக்ரோபாலஜிஸ்ட் அப்படி இருக்காங்கன்னா, ஓகேங்களா, ஒரு ஃபுட் மைக்ரோபாலஜிஸ்ட் இருக்கார், யாரோ ஒருத்தர் ஃபுட் மைக்ரோபாலஜிஸ்ட் இருப்பார். அவருக்கு என்னென்ன ஏரியாஸில் நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மைக்ரோபாலஜி ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்குது, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும், அப்புறம் அது எப்படி கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க, கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ், அண்ட் ஹவு மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் எப்படி அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் க்ரோ பண்ணுறாங்க, அப்புறம் என்ன ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருக்கு, அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் க்ரோ பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருக்கு, எப்படி அந்த க்ரோத் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், எப்படி அப்புறம் அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் எப்படி டெத் ஆகுது, அப்புறம் அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் மூலமாக நம்ம கிடைக்கிற நியூட்ரிஷன்ஸ் என்ன, அப்புறம் எப்படி அதை நம்ம கல்ச்சர் பண்ணலாம் இன் லேப்ஸ். ஓகேவா. ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் ஐடியாஸ் வந்து யாருக்கு இருக்கணும், ஒரு ஃபுட் மைக்ரோபாலஜிஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ இது ஒரு கொஸ்டினை கேட்கலாம், என்னென்ன ஏரியாஸ் கேன் பி வெல் நோன் பை ஃபுட் மைக்ரோபாலஜிஸ்ட் கேன் பி கொஸ்டின். ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ். தென் food microbiology is origin and scope. Why we are studying this food microbiology? It is origin and scope. So okay, before 1800s, okay, we have know the well process of food spoilage and food preservation, food fermentation and all, but we don't know the interlink between. Okay, after this 1800 only, the relationship they developed between foods and microorganisms. என்னன்னா ஃபுட்க்கும் மைக்ரோஆர்கனிசம்ஸ் நடுவில் இருக்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து 1800க்கு அப்புறம் தான் வர ஆரம்பிக்குது. ஓகேவா. இன் 1837 ஸ்கீவின் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் என்ன ப்ரொபோஸ் பண்ணுறாருன்னா ஆல்கஹால் ஃபெர்மெண்டேஷன் மூலமாக ஈஸ்ட்ன்ற ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் வந்து ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் பிளான்ட்டு அப்படின்னு அவர் ப்ரொபோஸ் பண்ணுறாரு. சரியா. இன் 1857 1876 பாஸ்டர், ஓகே, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் இன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபுட் மைக்ரோபாலஜி, திஸ் பாஸ்டர். ஓகே, இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் ஆர் மெயின்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் தட் டேக் பிளேஸ் இன் ஃபுட்ஸ் அண்ட் பிவரேஜஸ். ஃபுட்ஸ்லேயும் பிவரேஜஸ் நடக்கல கெமிக்கல் சேஞ்சஸுக்கு மெயின்லி ரெஸ்பான்சிபிள்ஸ் யாருன்னா மைக்ரோ ஆர்கனிசம் தான் சொல்லி யார் சொல்கிறாருன்னா பாஸ்டர். அவர் எதை யூஸ் பண்ணி சொல்கிறாருன்னா லைக் யூஸிங் மில்க் கேர்டை மாற்றுறது, அது எப்படி யார் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கா அதை வச்சு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் பாஸ்டரேஷன் டெக்னிக் இவர் தான் கண்டுபிடிக்கிறாரு. ஸோ ஒன் ஆஃப் த ப்ராமினென்ட் பர்சனாக இருக்கார். ஓகே, ஃபுட் மைக்ரோபாலஜிஸ்டில் பாஸ்டர். தென் ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்கவரிஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய நாலேஜ் இந்த ஃபுட் மைக்ரோபாலஜி சுற்றி இருக்க நிறைய நாலேஜஸ் வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது. லைக் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன், ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ், ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் அண்ட் ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ் அண்ட் ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ் அண்ட் ஃபுட் பாய்சனிங், இந்த மாதிரி ஆசல் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது. அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் கம்பைன் ஆகி ஃபுட் மைக்ரோபாலஜியாக ஒரு யூனிக் ஒரு டிசிப்ளினாக அதோட தனி ஸ்டைலே எமர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்குது. சரிங்களா. ஸோ ஃபுட் மைக்ரோபாலஜியில் வி ஹேவ் ஹைலி டெவலப்ட் ஏரியா ஆஃப் நாலேஜ். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா topics of the major interest of the food microbiologists are like food fermentations, food hygiene, food borne diseases, quality control, food spoilage, food preservation, water quality and laboratory management. ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான டாபிக்ஸில் இந்த மைக்ரோபாலஜிஸ்ட் கண்டிப்பாக, ஸோ இந்த மைக்ரோபாலஜிஸ்ட்க்கு தேவையான டாபிக்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை திஸ் மைக்ரோபாலஜிஸ்ட் லைக் திஸ் அண்ட் ஆல் டாபிக்ஸ். ஓகே. ஸோ ஒரு மைக்ரோபாலஜிஸ்ட் இருக்காருன்னா அவருக்கு வந்து மோஸ்ட்லி மைக்ரோபாலஜிஸ்ட் என்னது, மைக்ரோப்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்டடி ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் இஸ் கால் மைக்ரோபாலஜிஸ்ட். யார் அந்த மைக்ரோப்ஸ் நல்லா படிக்கிறாங்களோ அவங்கள தான் என்ன சொல்லலாம், மைக்ரோபாலஜிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க.
ஸோ அவங்க மோஸ்ட்லி நிறைய மைக்ரோஸ் பற்றி படிப்பாங்களா, நிறைய மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் படிச்சுட்டு இருப்பாங்களா. ஸோ எல்லாரும் மோஸ்ட்டாக தான் மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட்டுக்கு எது காமனாக எது பிடிச்ச மைக்ரோப்ஸாக எது பிடிச்ச மைக்ரோ ஆர்கனிசம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா தான். ஓகே, Bacteria came very much on the top of the list with molds and yeast to the equal interest to the food microbiologist. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பாக்டீரியாவுக்கு அப்புறம் தான் மோல்ட்ஸ் அண்ட் ஈஸ்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் தான் வைரஸஸ் எல்லாம். ஸோ வைரஸஸ் ஏன் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லை அதிகமாக படிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா, வைரஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லான மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ். ஓகே, அது மோஸ்ட்லி டிசீஸஸ் தான் காஸ் பண்ணும். அது மூலமாக நமக்கு எந்த ஒரு யூஸ்ஃபுல் அதிகமாக இருக்காது. சரியா, பட் ஜெனட்டிக்கலில் நம்ம பார்த்தோம்னா வைரஸஸ் நிறையா நமக்கு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா அதை யூஸ் பண்ணி தான் நிறைய வேக்சின்ஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பட் அதில் காமன் டு ஃபுட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதிகமான யூஸஸ் கம்பேர்ட் டு பாக்டீரியாவுக்கு வைரஸ் கிடையாது. ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க, பாக்டீரியா வச்சு நிறைய படிச்சுட்ருக்காங்க ஃபுட் மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட். ஓகே, ஸோ என்னென்ன ஃபீல்டில் இந்த பாக்டீரியா இந்த மோல்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் ஆகுது. ஓகேவா, இப்போ பாக்டீரியா எடுத்து படிக்கிறாங்கன்னா பாக்டீரியா வந்து என்னென்ன ஃபீல்டில் என்னென்ன ஏரியாவில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா. ஸோ பாக்டீரியா கேன் பி யூஸ் இன் ஃபுட் பாடி டிசீஸ். இது வந்து ஃபுட் பாடி டிசீஸ் வரதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கலாம். அப்புறம் ஃபுட் பாலேஜ் பண்ணணும், ஃபெர்மெண்டேஷனில் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸும் என்ஜைம்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுல இந்த பாக்டீரியா யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மோல்ட்ஸில் ஃபுட் பாடி டிசீசஸ், ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ், ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன், ஃபெர்மெண்டேஷன் யூஸ் ஆகுது. அப்புறம் என்ஜைம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் மோல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஈஸ்ட் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜில், ஃபுட் ஃபெர்மெண்டேஷனில், அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வைரஸில் மோஸ்ட்லி டிசீஸ் தான் காஸ் பண்ணும், லைக் ஃபுட் பாடி டிசீஸ். அப்புறம் ஃபுட் பாய்சனிங் பாக்டீரியா, அப்புறம் டெய்ரி ஃபெர்மெண்டேஷனில் ஃபெயிலியர் பண்ணுறதுக்காக வைரஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. சரியா, ஸோ இந்த 4 அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்கெந்த ஏரியாவில் என்னென்ன மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க நல்லாவே தெரியும். அப்புறம் நல்லாவே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கூட எல்லா ஏரியாலையும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் பாடி டிசீஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் பாடி டிசீஸில் பாக்டீரியா வருது. அப்புறம் ஃபுட் பாடி டிசீஸில் மோல்டு வருது. ஃபுட் பாடி டிசீஸில் வைரஸஸ் வருது. இஸ் நாட் கம்மிங் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் மூலம் நமக்கு ஃபுட் பாடி டிசீஸ் ஏற்படாது. அதுக்கப்புறம் ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ் பார்த்திங்கன்னா பாக்டீரியாலேருந்து ஃபுட் பாயிலேஜ் வரலாம். அப்புறம் ஃபுட் பாயிலேஜ் மோல்டுன்னு வருது. அதுக்கப்புறம் ஈஸ்ட்னு வருது. பட் இஸ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் பை வைரஸஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஏரியாவும் ஒவ்வொரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் இன்வால்வ் ஆகாது. சரியா, ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, தென் we are moving forward. So what are the importance of microorganisms in food? ஓகே, ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபுட்டில் வந்து நிறைய மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும். ஓகேவா, அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் மூலமாக ஃபுட்டில் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க. ஒன்று வந்து டிசரபிள் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் ஒரு அன்டிசரபிள் மைக்ரோ ஆர்கனிசம். பிகாஸ் அது ரோல் ப்ளே பண்ணுறதுல என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரிச்சுருப்பாங்க. ஓகேவா, ஃபுட்டில் வந்து நமக்கு லைக் ஃபுட் ஸ்பாயிலர்ஸ் ஆகுது, இல்லைனா ஃபுட்டை வந்து என்ன பண்ணலாம், ஃபுட்டை வந்து ஃபுட் பாடி டிசீஸை கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட்டுக்கு கெடுதல் தர மைக்ரோ ஆர்கனிசம் என்ன சொல்லலாம், அன்டிசரபிள் micro organisms like it is playing undesirable characters like undesirable roles. Okay, desirable roles like it can be used in food bioprocessing, food biopreservation, in fermentation, as well as to production of food additives and also enzymes. So ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ்க்கு ஃபுட்டில் இருக்கிற ரோல்ஸ் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று டிசரபிள் ரோல்ஸ் அண்ட் அன்டிசரபிள் ரோல்ஸ். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த ரோல்ஸ், என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபுட் பாடி டிசீசஸ். ஸோ என்னென்ன மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் ஃபுட் பாடி டிசீஸ் ரெஸ்பான்சிபிளாக பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் பார்த்த மாதிரி பாக்டீரியா, மோல்ட் அண்ட் வைரஸஸ். இட் கேன் பி கண்டாமினேட்டட் ஃபுட். ஸோ எப்படி இந்த ஃபுட் பாடி டிசீஸ் நடக்குது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுட் இருக்குது, அதை நம்ம என்ன பண்ணோம், ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றோம். இந்த நடுவில் இருக்க அந்த ஃபுட்டை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம், இல்லை ப்ராசஸிங் பண்ணலாம், இல்லை ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணலாம், இல்லை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். இது மூலமாக நமக்கு கண்டாமினேஷன் நடக்கும். அப்புறம் வந்து அடல்ட்ரேஷன்ஸ் நிறைய ஆட் ஆகலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து முன்னாடி சாப்டரில் பார்த்துருக்கோம். லைக் இந்த அடல்ட்ரேஷன்லையும் அடிட்டிவ்ஸ்லையும் பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆட் ஆகும்போது கண்டிப்பாக அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசம் இதுக்குள்ளே ஆட் ஆகும். ஓகேவா, அது மூலமாக அந்த ஃபுட் கண்டாமினேட் ஆகிடும். கண்டாமினேட் ஆன ஃபுட்டை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அது மூலமாக நமக்கு டிசீஸ் வருதுன்னு அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஃபுட்டை நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஃபுட் பாடி டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Food borne diseases. Okay, so these food borne diseases can be fatal and may also cause large economic losses. Okay, so already சொன்ன மாதிரி அந்த adulterant food வந்து is not going to be lethal or fatal to for only for individual who consuming that food. Okay, for the person who producing the food also.
ஓகே. அந்த ஃபுட்டை யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு அது பெரிய எக்கனாமிக் லாஸ் தான். ப்ளஸ் அந்த ஃபுட்டை யார் சாப்பிட்றாங்களோ அவங்களுக்கு அது ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட்டாக இருக்காது, இல்லைனா கெடுதலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட் போர்ன் டிசீசஸ் ஆர் ஃபுட் போர்னி டிசீசஸ் ஏற்படுற அந்த ஃபுட்டுங்கள். ஓகே. ஸோ வேறு என்ன மூலமாக இந்த ஃபுட் கண்டாமினேட் ஆகலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட், அப்புறம் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நியூ டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் ப்ராசஸிங் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் சேஞ்ச் இன் ஃபுட் கன்சம்ப்ஷன் பேட்டர்ன் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. எல்லாமே எக்கானமிக் மோட்டிவேட்டில் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அது மூலமாக நம்ம கண்டாமினேட் ஃபுட் கண்டாமினேட் ஆகிறது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். அது மூலமாக நமக்கு ஃபுட் போர்ன் டிசீஸ் அதிகமாக ஏற்பட்டே இருக்கும் அப்படின்னு போவாங்க. ஸோ இதை நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்ல எஃபெக்டிவ் இன்டர்வென்ஷன் டெக்னாலஜிஸ் நிறைய இருக்குது, டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா. டு என்ஷூர் த சேஃப்டி ஆஃப் consumer against foodborne diseases, and also they developing new methods also to being developed to effectively and rapidly identify the pathogens in contaminated food. So இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா. தென் we have food spoilage. Food spoilage ஜென்ரலி நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஜென்ரல் மைக்ரோஆர்கனிசம்ஸ் which are present in the food. அந்த ஃபுட்டில் மைக்ரோஆர்கனிசம்ஸ் இருக்கும். அந்த மைக்ரோஆர்கனிசம்ஸ் என்ன பண்ணணும், அந்த ஃபுட்டை ஸ்பாயிலேஜ் பண்ணணும். ஸ்பாயிலேஜ் பண்ணணும் ஒன்றும் இல்லை, அந்த ஃபுட்டோட கலரை மாற்றி விடும், இல்லை ஸ்ட்ரக்சர், அதோட டேஸ்ட், அதோட ஷேப் எல்லாத்தையும் அப்படியே டோட்டலாக மாற்றிடும். டோட்டலாக மாற்றிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம், அந்த ஃபுட்டை கண்டாமினேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா. சாரி, ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ மோஸ்ட்லி எக்ஸப்ட் ஸ்டைல் ஃபுட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸப்ட் ஸ்டைல் ஃபுட். ஸ்டைல் ஃபுட்ஸ்னால் ஒன்றுமே இல்லை, அந்த ஃபுட்டை நம்ம ஸ்டைலே பண்ணிப்போம். ஸ்டைல்னால் மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்க, ஈட் பண்ணுவாங்க. ஈட் பண்ணுறது மூலமாக ஸ்டைல் பண்ணலாம். ஸ்டைலே நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டைல் ஃபங்க்ஷனிங் இருக்குது. ஓகேவா. அதில் ஒன் ஆஃப் த டைப் இஸ் ஈட்டிங். ஓகேவா. ஈட் பண்ணுறதால நம்ம அந்த ஃபுட் நம்ம ஸ்டைல் பண்ணலாம். அதில் வந்து மைக்ரோஆர்கனிசம்ஸ் மோஸ்ட்லி டெவலப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி. ஓகேவா. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுட் இல்லாமல் மற்ற ஃபுட்டில் லைக் கண்டிப்பாக மைக்ரோஆர்கனிசம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. தட் இஸ் ஃபுட் ஆல் ஃபுட்ஸ் கேன் பி ஹார்பர் மைக்ரோஆர்கனிசம்ஸ். ஸோ ஃபுட் பயாலஜி மோஸ்ட்லி எங்கேருந்து நடக்கும், அதோட அடி வேறு எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் கரெக்டான என்விரான்மெண்ட்டில் அதுக்கேற்ற என்விரான்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். மல்டிபிள் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் பர்டிகுலர் ஃபுட்டில். அப்படி டெவலப் ஆகும்போது அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணும், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாக்டீரியா இருந்துச்சுன்னா அந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணும், ஆசிடில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், இல்லைனா நிறைய பிக்மெண்டேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிடும். அதனால் என்ன ஆகும், அந்த ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ் ஆகும். ஓகேவா. ஸோ மெயின் காரணம் என்னென்னா by growth of this microorganisms in food and also due to the action of microbial enzymes. Okay, two roots சொல்றாங்க. ஒன்று வந்து growth of this microorganisms in food and also the action of microbial enzymes. Okay, ஸோ மோஸ்ட்லி எந்தெந்த டைமில் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சூமர்ஸ் டிசைஸால தான். ஸோ மோஸ்ட்லி கன்சூமர் டிசைஸ்க்காக தான் மோஸ்ட்லி ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. சரியா. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ஃபுட்டை செல்ஃப் லைஃபை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபுட்டோட ப்ராசஸிங் நேச்சரையும் அந்த ப்ரிசர்வ் நேச்சரையும் அது எல்லாத்தையும் மாற்றுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரொடக்ஷன் டைம், அப்புறம் டெம்பரேச்சர் டைம் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டுக்கு தான் மாற்றிப்பாங்க. அப்படி மாற்றுறதால அந்த ஃபுட் வந்து சீக்கிரம் கெடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது அப்படின்றாங்க. So major concerns for this food spoilage are economic loss and wastage of food. Okay, so new concepts are being studied to reduce contamination as well as control the growth of spoilage microbes in food. Okay, so food spoilage பற்றி இன்னும் நிறைய நம்ம முன்னாடி பார்ப்போம். ஸோ ஜென்ரல் ஓவர்வியூ தான். சரி. ஓகே, ஃபுட் பயோப்ராசஸிங் ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, it used to produce different types of fermented food using raw materials from animal and plant sources. அது அந்த fermented food ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் யூஸ் ஆக இருக்கும். ஸோ மெனி ஃபுட் கிரேட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் fermented food using raw materials from animal and plant sources. ஓகே, இந்த ஃபுட்டை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரீசெண்டாக லாஸ்ட் 15 to 20 இயர்ஸாக இந்த மாதிரி ஃபுட் வந்து நிறைய பேர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா. அதனால் இதோட ப்ரொடக்ஷனும் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்றாங்க. ஓகேவா. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட்டு பெர்மனெண்ட் ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசமோட ஹெல்ப் கண்டிப்பாக வேணும். ஓகேவா. அந்த ஹெல்ப் வந்து இன்னும் அதோட அவைலபிலிட்டி, அதோட நீடு வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்குது. ஸோ ஓகேவா. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை இப்போ வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகேவா. அதை எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸில் வந்து நிறைய பாக்டீரியாஸ் லைக் பாக்டீரியா, வைரஸஸ், ஃபங்கைலாம் இருக்குல்ல, அதுக்கு எல்லாமே ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது. அந்த ஸ்ட்ரெயினை வந்து கரெக்டாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி லேபில் வச்சுப்பாங்க. அந்த ஸ்ட்ரெயினை என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே லேபில் வச்சு திரும்பி கல்ச்சர் பண்ணி பாக்டீரியாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. என்ன அவங்களுக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா. ஸோ இதான் அந்த லைனில் சொல்கிறாங்க. இன் அடிஷன் டு நோவல் அண்ட் பெட்டர் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆர் பீங் டெவலப்ட் யூசிங் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஃபார் த purpose of bioprocessing. Okay, then food additives, already we have discussed about what are food additives and all. So food additives நம்ம என்ன எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், அந்த ஃபுட்டோட ஃப்ளேவர், அதோட ஃபுட்டோட ஸ்ட்ரக்சர், அந்த ஃபுட்டோட
கலர் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் ஃப்ளேவர், அப்போ ஸ்டெபிலைசர், ஆர்கானிக் ஆசிட், இந்த மாதிரி நிறைய அந்த ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோமா, அதையும் நான் பார்த்துருக்கோம். எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் ஆட் பண்ணுறோம், அப்புறம் சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் நம்ம ஒரு ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம். இந்த ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணுறதால ஓகேவா, அதை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் நார்மலாக நிறைய ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் நமக்கு கிடைக்காது. ஓகேவா, அந்த ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா அந்த ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும், ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். எப்படி யூஸ் பண்ணி இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோபியல் என்சைம்ஸ் தான் இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது. மைக்ரோபியல் என்சைம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ பீயிங் யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஃபுட் அண்ட் ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் பட் நம்ம நார்மலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மைக்ரோபியல் என்சைம்ஸ் நம்ம அவ்வளோ அவைலபிளாக இருக்காது, ரெடி அவைலபிளாக இருக்காது. ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஜெனடிக் ரீகாம்பினேஷன் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை லேபில் வச்சு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ லேபில் வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு டைவர்ஸ் மைக்ரோபியல் சோர்ஸ் ஆஃப் என்சைம்ஸ் வித் ஹை பியூரிட்டி அண்ட் ஆக்டிவிட்டி நம்ம கிடைக்கும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அந்த ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபுட்டில் ஆட் பண்ணி அதை நம்ம ப்ராஃபிட்டுக்காகவோ இல்லை அந்த ஃபுட்டோட நியூட்ரியன்ஸ்க்காகவோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க. தென் food biopreservation. Food biopreservation like antimicrobial metabolites. Biopreservation ஒன்றுமே இல்லை, we have in food we have spoilage microorganisms and also we have pathogenic microorganisms. இது மூலமாக நமக்கு என்ன வந்து ஃபுட் கெடுறதுக்காகவும் அது ஸ்பாயிலேஜ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த மைக்ரோஆர்கனிசம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் வித் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் மைக்ரோஆர்கனிசம்ஸ். அது என்ன பண்ணும், அந்த ஃபுட் வந்து ஸ்பாயிலேஜ் ஆகாமல் தடுக்கும். ஸோ இதை என்ன பண்ண சொல்லலாம், பயோப்ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது மூலமாக நமக்கு என்ன பண்ணலாம், எக்கனாமிக் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஆன்டிமைக்ரோபியல் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் தேர் எஃபெக்டிவ்னஸ் இன் ஃபுட் சிஸ்டம் ஹவ் ஜெனரேட்டட் வைட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கலாம். சரிங்களா. அப்புறம் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ். ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் சொன்னவங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னா, ஃபுட்டில் ஒரு மைக்ரோஆர்கனிசம் நம்ம போடுறோம். ஓகேவா, அந்த மைக்ரோஆர்கனிசம் கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன இருக்குன்னா லிவிங் செல்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா. ஓகேவா, ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான். அந்த ஃபுட்டில் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா லிவிங் செல்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா இருக்கும். அந்த லிவிங் செல்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா இருக்க ஃபுட்டை நம்ம சாப்பிட்றதால நமக்கு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்றாங்க. ஓகேவா, ஸோ இதனால் கன்சூமர்ஸ் இதை நிறைய பேர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால் இதை ஓவராக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன வேணும், மைக்ரோஆர்கனிசம்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும். அப்படி தானே. ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே ஒரு ஜென்ரல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோஆர்கனிசம்ஸ் இன் ஃபுட். ஓகே, தென் we are going to see classification and nomenclature of microorganisms. எப்படி இந்த மைக்ரோஆர்கனிசம்ஸை கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க, ப்ளஸ் எப்படி நாமக்லேச்சர், எப்படி அதுக்கு பேர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். சரிங்களா. மைக்ரோஆர்கனிசம்ஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைட். ஓகேவா, உங்களுக்கே தெரியும் மைக்ரோஆர்கனிசம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது, பட் அதோட நம்பர்ஸ் அதிகமான அளவில் இருக்குது. ஓகேவா, கண்டிப்பாக தான் நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணி ஆகணும். அப்போ தான் வந்து ஓகே இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனோட இந்த மைக்ரோஆர்கனிசம் பேர் இந்த குரூப்பில் வரும், ஓகே இந்த மைக்ரோஆர்கனிசம் இந்த ஆர்கனிசம்ஸ் இந்த குரூப்பில் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். ஓகே, கண்டிப்பாக கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணி, ஏன்னா அவ்வளோ நம்பர்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோஆர்கனிசம்ஸ் நம்ம வேர்ல்டில் இருக்குது. இல்லை நம்ம என்வரான்மெண்ட் நம்ம சுற்றியே இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு கண்ணில் தெரியாது, பட் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மைக்ரோஆர்கனிசம் உங்களுக்கு சுற்றியே இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ என்ன மைக்ரோஆர்கனிசம் எதில் வரும், அதோட பேர் என்ன, ஓகேவா, அது என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்குது, அது நம்ம சாப்பிட்டா நமக்கு என்ன கெடுதல் வரும், இதெல்லாமே நமக்கு தெரியணும். அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கணும் இல்லையா. ஸோ எப்படி கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்கன்னா, யார் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படி பார்த்துக்கோங்க, கேட்கலாம். அது ஆர்ஹெச் விட்டக்கர். ஸோ இந்த ஆர்ஹெச் விட்டக்கர் தான் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு 5 கிங்டமாக குரூப் பண்ணுறாரு. எல்லா மைக்ரோஆர்கனிசம் எல்லா செல்லுலர் ஆர்கனிசம்ஸும் ஒரு 5 கிங்டம்ஸாக குரூப் பண்ணுறாரு. ஓகேவா, ஸோ என்ன பண்ணுறாரு, இதில் குரூப் பண்ணதுக்கப்புறம் அது என்னென்ன 5 கிங்டம்ஸ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, மொனேரா, புரோட்டேஸ்டா, ஃபங்கை, பிளான்டியா அண்ட் அனிமலியா. திஸ் ஆர் த 5 கிங்டம்ஸ் விச் ஆர் குரூப்டு பை ஆர்ஹெச் விட்டக்கர். ஓகே, இதில் வந்து ப்ரோகேரியோட்டிக் அண்ட் ஈகேரியோட்டிக்காக பிரிச்சிருக்காங்க. ப்ரோகேரியோட்டிக் ஆல்ரெடி ஹேவ் ஸ்டேட், ப்ரோகேரியோட்டிக்ஸ் ஆர் வித்தவுட் நியூக்ளை அண்ட் ஈகேரியோட்டிக்ஸ் ஆர் வித் நியூக்ளை. ஓகே, அனிமலியான்றது எல்லா அனிமல் செல்ஸ்லாம் அதுக்குள்ளே இருக்கும். ஓகே, பிளான்ட்ன்றது பிளான்ட் செல்ஸ் அதில் இருக்கும். ஃபங்கைன்றது மோல்டு அண்ட் ஈஸ்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபங்கை ஆர் குரூப்ட் அண்டர் மோல்டு அண்ட் ஈஸ்ட். ஓகே, மோல்டையும் ஈஸ்ட்டையும் குரூப் பண்ணி ஒரு ஃபங்கையாக ஒரு தனி கிளாஸிஃபிகேஷன் தனி கிங்டமே வச்சுருக்காங்க. ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் வைரஸஸ் ஆர் நாட் கன்சிடர்ஸ் லிவிங் செல்ஸ். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். வைரஸஸ் ஆர் நாட் லிவிங் செல்ஸ் வென் இட் ப்ரெசன்ட் அவுட் சைட். அது வெளியில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வைரஸ்ன்றது ஒரு லிவிங் செல் கிடையாது. அது எப்போ ஒரு லிவிங் செல்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் அதுக்கே உயிர் வரும், வைரஸ்க்கே உயிர் வரும். ஓகேவா, ஸோ அந்த லிவிங் செல் சொல்லலாம். அந்த லிவிங் செல் தான் நம்ம இங்கே என்ன சொல்லலாம், ஹோஸ்ட் செல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, பேணி பார்ப்போம். ஸோ வைரஸஸ் ஆர் நாட் ஆஸ் லிவிங் செல்ஸ், ஸோ திஸ் ஆர் நாட் இன்க்ளூட் இன் திஸ் கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ உங்களை கேட்கலாம், கொஸ்டின் கேட்கலாம், விச் மைக்ரோஆர்கனிசம்ஸ் ஆர் நாட் இன்க்ளூடட் இன் திஸ் கிளாசிஃபிகேஷன், தட் மைக்ரோஆர்கனிசம்ஸ் ஆர் கால்ட் வைரஸஸ். ஓகே, ஸோ இன்னும் நம்மகிட்ட இந்த மாதிரி 5 கிங்டம் பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளால் கரெக்டாக சொல்ல முடியல, எதுக்குள்ளே வருது, எது கிங்டமில் வருதுன்னு நமக்கு சொல்ல முடியல. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, திரும்பி அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபர்தர் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க. எப்படின்னா
அது எல்லா மைக்ரோஆர்கனிசம்ஸும் ஒரு சில ரேங்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அந்த ரேங்க்ஸை என்ன சொல்கிறாங்க, பிரிக்கிறாங்க. ஒரு கிங்டமுக்கு நிறைய ரேங்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா, நீ இந்த கிங்டமில் நீ தான் ஃபஸ்ட் ரேங்க்கு, நீ செகண்ட் ரேங்க்கு, நீ தேர்ட் ரேங்க் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க. ஓகேவா, அது பிரிக்கிறத வேர்ஸ்ட்லின்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி சொல்கிறாங்க, டிவிஷன்ஸ், கிளாஸஸ், ஆர்டர்ஸ், ஃபேமிலிஸ், ஜெனரா, அப்புறம் ஸ்பீசஸ். ஓகேவா, இந்த மாதிரி ஒரு 7 டைப்ஸை பிரிக்கிறாங்க. சரிங்களா, உங்களுக்கு அதே நீங்கள் எதாவது படிச்சிருப்பீங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இது கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபேமிலி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்க அண்ணா, தங்கச்சி அவங்கெல்லாம் ஒரு ஸ்பீசிஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், ஸ்பீசிஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, நம்ம அண்ணா, தங்கச்சி, அப்பா, அம்மா எல்லாம் ஒரு தனித்தனியாக இருக்கும்போது ஸ்பீசிஸ்ன்னு சொல்லலாம். நம்மளாம் யார், அப்பா அம்மா. நமக்கு யார் அப்பா அம்மா, யார் நம்மளோட அப்பா அம்மா தானே. ஸோ அவங்கள நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஜெனரான்னு சொல்லலாம். ஓகேவா, அவங்களுக்கு எல்லாமே அது எல்லாமே இந்த ஜெனரா, இந்த ஸ்பீச்சஸ் எல்லாமே நம்ம சேர்ந்து சொல்லலாம், ஒரு ஃபேமிலின்னு சொல்லாமல். ஸோ அது ஒரு ஃபேமிலிஸ். அதுக்கப்புறம் அவங்க எந்த இதில் சேர்ந்தவங்க, எந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க, இல்லைனா எந்த ஆர்டரை, லைக் என்ன சொல்லலாம், எந்த கிளானை சேர்ந்தவங்க, இல்லை எந்த ஜாதியை சேர்ந்தவங்க, அந்த மாதிரி வரும்ல, அது எல்லாமே. ஸோ அதே மாதிரி எந்த கிளாஸ் சேர்ந்தவங்க, ஓகேவா, மேல் ஜாதி, கீழ் ஜாதி, அந்த மாதிரி. அப்புறம் எந்த டிவிஷனில் வருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கலாம். ஓகே, அதே மாதிரி தான் ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸும் இந்த மாதிரி டிவிஷன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ சரி, இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, த பேசிக் டாக்ஸானமிக் குரூப் ஆஃப் எனி குரூப் என்னென்னா ஸ்பீசிஸ் தான். ஓகேவா, என்ன குரூப் இருந்தாலும் அதோட பேசிக் டாக்ஸானமிக் குரூப் என்னென்னா, பேசிக் டாக்ஸானமிக் குரூப் நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஸ்பீசிஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஃபார் எனி குரூப், லைக் ஃபார் பாக்டீரியா, வைரஸஸ் அண்ட் ஈஸ்ட், மோல்டு, எதுக்காக இருந்தாலும் அது பேசிக் டாக்ஸானமிக் குரூப் என்னென்னா ஸ்பீசிஸ் தான். சரிங்களா, ஸோ செவரல் ஸ்பீசிஸ் வித் சிமிலர் கேரக்டர்ஸ் ஃபார்ம் ஜீனஸ். ஸோ அப்படி சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்பீசிஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ஜீனஸ் ஃபார்ம் ஆகும், இந்த ஜீனஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஃபேமிலியாக ஃபார்ம் ஆகும். அப்புறம் இந்த ஃபேமிலியில் சேர்ந்து ஆர்டராக சொல்லுவாங்க, அப்புறம் இந்த ஆர்டரில் சேர்ந்து கிளாஸ் சொல்லுவாங்க, இந்த கிளாஸ் எல்லாம் சேர்ந்து டிவிஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, அப்புறம் ஓகே, தென் இது கிளாஸிஃபிகேஷன். இப்படி இருந்தாலும் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. சரியா, ஸோ இதில் இன்னமும் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, இதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது. அது என்னென்னா ஆர்டர். சரிங்களா, சார், ஸ்ட்ரெயின் இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஓகேவா, இந்த ஸ்ட்ரெயின் குரூப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் கால்டு ஸ்பீசிஸ். ஓகே, அமாங் பாக்டீரியா ஸ்பீசிஸ் is regarded as a collection of strains, okay, having common features. strain என்னன்னா descendant of single colony. ஓகே, இந்த சிங்கிள் ஏன் இந்த ஸ்ட்ரெயின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் நம்ம என்ன மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் நமக்கு தெரியவே இல்லை. ஓகேவா, எங்கேருந்தோ ஒரு குரூப்லேருந்து நம்ம ஐசோலேட் பண்ணுறோம். ஐசோலேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அது பாக்டீரியா வருமா, இல்லை ஈஸ்ட் வருமா, இல்லை என்ன வரும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அப்படி கண்டிப்பாக ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வேணும், அதுக்கு ஏதாவது ஒரு கார்பன் காப்பி மாதிரி நமக்கு எதாவது வேணும். அந்த கார்பன் காப்பி தான் நம்ம ஸ்ட்ரெயின் சொல்லலாம். ஓகேவா, பாக்டீரியாவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயின் வரும், ஈஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயின், மோல்டுக்கு, அதுக்கப்புறம் ஃபங்கை எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரெயின் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க. ஓகேவா, லேபில் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஐசோலேட் பண்ண ஏதோ ஒரு ஆர்கனிசம் பேர் தெரியாத ஆர்கனிசம் ஸ்ட்ரெயின் ஐசோலேட் பண்ணி அது இதுவும் வச்சு பார்ப்பாங்க. ஓகேவா, ரெண்டுமே காமனாக இருந்துச்சுன்னா அது பாக்டீரியா சொல்லுவாங்க, இல்லை அது வைரஸ் ஸ்ட்ரெயின்னா வைரஸ்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைனா ஃபங்கஸ் ஸ்ட்ரெயின்னா ஃபங்கஸ் ஸ்ட்ரெயின். இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஸ்ட்ரெயின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஸோ குரூப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் கால்டு ஸ்பீசிஸ், அண்ட் குரூப் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இஸ் கால்டு ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லலாம். சாரி, ஜெனரா. குரூப் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் இஸ் கால்டு ஜெனரா. This is classification. Then how taxonomy was given, how name was given. Okay, name was given to bacteria, yeast and mold, or two names were given, like two parts, like binomial name. Okay, the first part is genus name and second part is species name. Okay, see, for example, Bachelor subspecies. The Bachelor subspecies, the first part is genus and second part is species. In first part, first letter will be in a capital, in second part the species second letter will be small letter. Okay, this is the taxonomy of microorganisms. Okay, so okay, next topic we will see in next class. Okay, bye.